نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون. بتائیے گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، اس کو نبی کریم کہہ رہے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کا بیٹا غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ٹھوکر کھاتا ہے. غلطی سے پاک اللہ نے اگر بنایا تو آمنہ کے لال کو بنایا، کوئی اور غلطی سے پاک نہیں ہے. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ تَوَّابُونَ. اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی کریم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اور تم میں سے بہترین غلطی کرنے والے. غلطی کرنے والا بھی بہترین ہے، ہاں بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آ کے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم گناہ کرو ہی نہ، اگر تم گناہ کرو ہی نہ، اس سے مراد معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کرنا شروع کر دیں، لیکن اللہ کی رحمت کو بیان کیا جا رہا ہے. اگر تم گناہ کرو ہی نہ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اوپر ایسی قوم بھیجے گا جو گناہ کرے گی اور اس کے بعد رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا لے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے، اور مثال جو دی ہے نا وہ اگر مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے، اللہ کے ساتھ مثال دینا اللہ کی شان کے لائق نہیں ہوتا مخلوقات کی، لیکن بات کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، کتنا، اس خوشی کی کیفیت کو نبی کریم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. یہ کوئی مولوی نہیں رکھنا چاہتا. نبی کریم کہہ رہے ہیں ایک بندہ ہے، اس کے پاس سواری ہے، اس کے پاس سامان ہے، اس کے پاس زیادہ راہ ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے. وہ ایک صحرا میں گیا، سواری چھن گئی، پانی چھن گیا، کھانا چھن گیا، ہر چیز چھینی گئی. اب اس بندے کو یقین ہو گیا کہ میں مرنے لگا ہوں. جس وقت اس کو 100% یقین ہو گیا میں مرنے لگا ہوں، اچانک اس کی سواری اس کے سامنے آئی، اچانک اس کا مال اس کے سامنے آیا، اچانک اس کا پانی اس کے سامنے آیا. وہ اتنا خوش ہوا، وہ اتنا خوش ہوا کہ حواس باختگی کے عالم میں اس کے منہ سے کیا نکلا؟ اے رب تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. خوشی کے اندر الفاظ الٹ نکلے. معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ سے مثال الٹ الفاظ کی نہیں ہے، لیکن نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ اس سواری کو دیکھ کر جس طرح یہ خوشی سے نہال ہو گیا، تمہارا رب کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. بتائیے ہم کس غفلت میں ہیں؟ ہمیں کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ اس رحمان رب، یہ جو رحمان رب ہے نا، اس نے زمین کے اوپر اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ اتارا ہوا ہے، صرف ایک حصہ، جس کی وجہ سے ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، بیٹا ماں سے پیار کرتا ہے، باپ بیٹے سے کرتا ہے، بھائی بھائی سے کرتا ہے. ہم سارے رشتہ دار، ہم میاں بیوی، جتنی محبتوں کے سلسلے ہیں اس ایک حصہ رحمت کی وجہ سے ہے. حتیٰ کہ چرند پرند درندے، آپ نے پرندوں کو بھی دیکھا ہوگا اپنے بچوں کے چونچ کے اندر دانہ ڈالتے ہیں، آپ نے درندوں کو بھی دیکھا ہوگا اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں. یہ سارے کے سارے محبت کے، الفت کے، معدت کے سلسلے ایک حصہ رحمت کی وجہ سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ 100 حصوں میں سے باقی 99 حصے کس کے لیے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے اور میرے لیے، وہ تیرے اور میرے لیے ہیں. ان اللہ یبسط یدہ باللیل. سبحان اللہ، قربان جائیں نبی کی بات کے اوپر، اللہ کی شان کے اوپر. گناہ سارے دن میں کروں، گناہ پورا دن میں کروں، جب رات کا پہر آئے نبی کریم نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. ہاتھ تجھے پھیلانے چاہیے تھے، اللہ سارے دن گناہ ہو گئے، اب شام ہوگی معاف کر دو، لیکن تیرا رب اتنی رحمت والا ہے کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل. رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے جو میری بارگاہ میں آ کے توبہ کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. اور ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. پھر ساری رات گزر جاتی ہے، ہاتھ تجھے پھیلانے چاہیے،
बुराई के अंदर तू गिरा था, बुराई के अंदर तू लुथड़ा था, लेकिन सुबह होती है अल्लाह ताला फिर अपने हाथों को फैलाता है और कहता है कौन है वो गुनाहगार जिन्होंने सारी रात अपना मुंह काला किया, मेरी बारगाह में आके माफ़ी मांगे, मैं रब माफ़ कर दूँ। और अगर आप समझते हैं कि हर लम्हे में कहीं सूरज तलू हो रहा है, कहीं सूरज गरूब हो रहा है, गोया 24 घंटे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की तौबा का मुंतज़िर है कि एक मर्तबा बंदा उसकी बारगाह में आए और रब उसके गुनाहों को मुआफ़ कर दे। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आके बार बार तौबा करते हैं ना, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह उनको बुलाएगा, बार बार तौबा करनी है। ये गलत फ़लसफ़ा है। हाँ, गुनाह रहते हुए उस गुनाह से तौबा नहीं होती, गुनाह को छोड़ना तो पड़ना ही है। इंशाअल्लाह रात के दुरूस में इस हवाले से तफसीली आपके सामने इस बात को रखेंगे कि तौबा की जो शराइत है वो क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन बेशुमार तौबा करने वाले को अल्लाह ताला अपने पास बुलाएगा, कहेगा फ़लाँ गुनाह याद है? याद है अल्लाह। फ़लाँ गुनाह याद है अल्लाह, अगले दिन भी किया था, उससे अगले दिन भी किया था, उससे जी अल्लाह, हर रोज़ गुनाह किया था, तौबा कर लेता था, बार बार मुझे पुकारता था, मुझे निदा देता था, दुनिया में भी तेरे गुनाहों के ऊपर पर्दा रखा, जा आज क़यामत के दिन जबकि तेरे गुनाह अनगिनत हैं, तौबा के बावजूद तू गुनाह करता रहा, आज भी मैं तेरे गुनाहों के ऊपर पर्दा डालता हूँ और तुझे जन्नत में दाखिल कर देता हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का अगर आपने अंदाज़ा लगाना हो तो शबीबा गमदिया माइज़ बिन असलमी के वाक़यात कितने सुनहरी वाक़यात हैं। इंशाअल्लाह इन वाक़यात की तफसीलात भी रात के दुरूस में आपके सामने रखूँगा। सिर्फ शबीबा गमदिया की तौबा का लोग समझते हैं कत्ल माफ़ नहीं होता, कत्ल भी माफ़ हो जाता है। 100 बंदों का कातिल, उसके गुनाहों को भी रब ने माफ़ किया। कैसे किया इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे। ज़ना का गुनाह वो भी माफ़ हो जाता है, शिरक का गुनाह वो भी माफ़ हो जाता है। एक मर्तबा जब इंसान अल्लाह की बारगाह में आता है हर गुनाह माफ़ हो जाता है। वो गुनाह जिसकी संगीनी का अंदाज़ा ये है कि 60 साल की इबादत एक पलड़े में रखी जाए, एक वक़्त की बुराई और गुनाह एक पलड़े में डाल दिया जाए तो ज़ना का पलड़ा भारी हो जाता है 60 बरस की इबादत से। ये शबीबा गमदी हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम अल्लाह से डरने वाली हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई हैं, आके कहती हैं तहरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। क्या हो गया? बुराई का इर्तिकाब कर चुकी है, तो बुराई का नतीजा ज़ाहिर होने दो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत भी हैं कि बुराई का नतीजा पता लगे, उस बच्चे का पैदा होने वाले का क्या कसूर है। बुराई का नतीजा ज़ाहिर हुआ, रसूलुल्लाह के पास भागती भी आई, अल्लाह के रसूल बुराई का नतीजा ज़ाहिर हो चुका है, आप हमल से हैं, जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा आपको पाक नहीं किया जा सकता। बच्चा पैदा हुआ, शबीबा ने कैसी तौबा की, इस गामदी औरत ने कैसी तौबा की कि 9 महीने भी गुजर गए, दिन रात अपने गुनाहों को याद करके तड़प रही है, बेचैन हो रही है कि अल्लाह उसे पाक कर दे, अल्लाह उसे ताहिर कर दे। पहले दिन का बच्चा उठाए नबी की बारगाह में पेश होगी, अल्लाह के रसूल मेरी बुराई का नतीजा ज़ाहिर हो गया, अब तो मुझे पाक कर दीजिए। रसूलुल्लाह ने कहा अभी मौका नहीं आया पाक करने का, इसको दूध कौन पिलाएगा, इसकी परवरिश कौन करेगा, जब तक ये बच्चा रोटी का टुकड़ा खुद नहीं खाएगा मैं तुझे पाक नहीं करूँगा। और कुर्बान जाएं उस औरत की तौबा के ऊपर। हदीस के अल्फाज हैं, उस औरत ने 6 माह के अंदर बच्चे को रोटी खाने का तरीका सिखला दिया।